ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। कबीर जे दर आवत जाते हो हट के नहीं कोई, सोदर कैसे छोड़िए जो दर ऐता होए। फिर तो प्रभ आया परया तो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। तेरे दर तू बिना नहीं दर कोई, मैं किदे द्वारे जावा मालका। दर तू बिना नहीं दर कोई, किदे द्वारे जावा वाहिगुरु। तेरे दर तो वाहिगुरु जी तेरे दर तू बिनु नहीं दर कोई, किदे द्वारे जावा मालका। मेरे दाता किदे द्वारे जावा वाहिगुरु। मेरे दाता मैं किदे द्वारे जावा मालका। बाबा बाबा किदे द्वारे जावा मालका जी। बाबा बाबा किदे द्वारे जावा मालका। तू बिना नहीं दर कोई, तेरे दर तू बिना नहीं दर कोई, दर तू बिना नहीं दर कोई, दर तू बिना नहीं दर कोई, तेरे दर तू बिना नहीं दर कोई। किदे द्वारे जावा शहनशाह, दर तू बिना नहीं दर
ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। कहीं गए जब से तुमरे देखो आंख तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक न मान्यो। वेद सब वो वेद कहे हम श्री अर्पण कृपा तुम्हारी घर में न कहो तब तो बख्यान्यो। गए जब ते तुमरे तब ते को आदत नहीं आनियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। वेद तब वो वेद कहे हम श्री अर्पण कृपा तुम्हारी घर में न कहो तब कोई बख्यान्यो। सगद्वार को छाड़ के गयो तुहारो पाए गए की लालियत गोविंद दास तुहार। कोई बात नहीं पुछदा रोंदियां फिरदियां दी कोई बात नहीं सोचदा रोंदा फिरदियां दी कोई बात नहीं पुछदा रोंदियां फिरदियां दी कोई बात नहीं पुछदा रुलदियां फिरदियां दी। जो हमारी पेट होती मेरे सतगुरा साबित हाथ में हम रोते फिरते को बात न पूछता कुछ। करे जी शर्म तेरी आन लगी करे जी शर्म तेरी आन लगी। शर्म तेरी आन लगी वाहिगुरु
खले हम शंख बिगाड़े हम फूल बिगाड़े दिन तेरा हम फूल बिगाड़े दिन तेरा और लाज रखाए हम बारक तू वर पिता है मत में जाए नानक दादार कंडिया नानक दादार कंडिया अल्लाह दिल का धर्म बचालो जेकर बचदा है जेकर बचदा तुमदा धर्म बचालो बचदा जेकर बचदा जेकर बचदा तुमदा धर्म बचालो बचदा धर्म है तो साका जिन किया फिर दिया पर सिल्क जंजूरा का प्रभता का इतना बड़ा कलू में साका हयूर दी समाधि लग गई एकदम चुप दा सन्नाटा छा गया जड़ी शांति सी कई रंगां विच बदल गई एक बारी कह दे बहरू जड़े शख्स समाधियां ला के बैठे सन नेत्र खुले हजूर दा स्वरूप ते नजर पई इतनी गहरी सोच भी सिखा ने गुरु तेग बहादुर जी महाराज नूं कदे नहीं सी वेख्या उधर कश्मीर दे पंडित दोवें हथ जुड़े ने गल च पल्लू पा के खलोते ने माफ करना जे इत्थे भी खैर न पई ते किथे जावांगे खालसा जी एक बारी कह दो बैर चौजी प्रीतम सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज जानो मानो अपने पिता परमेश्वर नाल कोई गल कर रहे हुण चौजी प्रीतम बाला प्रीतम सतगुरु गुरु गोबिंद राय जी की उम्र शरीरक आरजा शरीरक आयु शरीरक उम्र 9 वरे दी सी अपनी मौज विच चोज करते करते चौजी प्रीतम अपने पिता के चरणों विच पुजे बड़े हैरान होके तक रहे ने पिता जी बड़ी गहरी सोच बैठे ने कश्मीर के पंडित माफ करना गुरु की संगत अखां दे विचों हंझू बह रहे ने चेहरे ते उदासी है बुल सुकते हैं उधर सिख नज़ारा मानो इस तरह का बनया होया हज़ारां की गिनती च बैठे सिख भी मानो चिड़ी चूं नहीं सी करती खालसा जी एकदम चुप दा सन्नाटा मुकदी गल की चौजी प्रीतम बाला प्रीतम का अगे वधना अपने पिता गुरु तेग बहादुर के चरण नमस्कार करनी हजूर दे नेत्र खुलने नज़र चौजी प्रीतम ते पैनी मेरे पातशाह का पुछना बापू ये नहीं गहरी सोचते तो मैं तेन कदे नहीं वेख्या एक बारी कहते बैर 9 साल का गोबिंद राय इन्नी
ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਜੇ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ, ਕਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਿਪਤਾਨ ਪਈ, ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਏ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵੈਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਪੁਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੁੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਕਿਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਚੰਗਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਜਗੀ, ਕਿਤੋਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੈਸੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰ। ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦੇਲੀ ਤੇ ਭੰਨ ਦੇਵੇ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੱਸੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਜੀ ਵੇਸਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰੂ। ਇਹ ਫਰਿਆਦੀ ਹਨ। ਮੰਗਤਾ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖੈਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਮੰਗਤਾ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ? ਕਦੀ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ ਭੀਖ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜਬਤ ਹਾਂ ਦਾਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 14 ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर मुस्कुराए। तू सच कहना गोबिंद राय, एक बार कह दो गोबिंद राय तू सच कह रहे हैं। फिर पिताजी टाइम खराब करने की की लोड़ है? जे किसी महापुरख दे कुर्बानी देन करके हिंदुस्तान का हिंदू धर्म बच सकता है, सोचने की लोड़ है। काम तुहानू करना चाहिए खालसा जी, एक काम तुहानू करना चाहिए। हाँ मेरे पातशाह ने आख्या बेटा मैं सोचदा सा तेरी उम्र छोटी है, तू यतीम हो जावेगा, तेरी मां माफ करना गुजरी विधवा हो जाएगी, माफ करना। आख्या पिताजी मैं यतीम, मेरी तुहाडी कुर्बानी मेरा ना दुनिया के इतिहास में की संसार के इतिहास में ऊंचा करेगी। किसी ने कहना यह नहीं कहना कि गोबिंद राय 9 साल की उम्र च यतीम हो गया सी। लोकी क्या करनगे, गोबिंद राय एक शहीद पिता का पुत्र है, मेरी मां नू किसी ने विधवा नहीं कहना। लोकी आख्या करनगे मां गुजरी एक शहीद पति की धर्म सुपत्नी है। आख्या बेटा मैं तेरी उम्र वाल वेखदा सा, तेरी उम्र बड़ी छोटी। आख्या पिताजी तुसीं मेरा फिक्र ना करो, मेरी उम्र वाल ना वेखो, दो दलासा ना गरीबां नूं, हौसला दिओ। मेरे पातशाह कहंदे हाँ। कश्मीर के पंडितां नूं आख्या जाओ बादशाह औरंगजेब नूं कह दिओ कि साडे गुरु सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी हन, असीं फैसला कर लिया, जेकर तुसीं उन्हां नूं इस्लाम विच लै आओगे तैनूं कोई खिचल करने की लड़ नहीं, असीं अपने आप ही इस्लाम विच आ जावांगे। मुक्कदी गल की इन्हां दी खुशी का टिकाणा ना रहा। पुजना कश्मीर की धरती ते सूबा कश्मीर नूं कहना कि बादशाह औरंगजेब नूं जाके कह दो कश्मीर के पंडितां दा फैसला सुना दिओ कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी साडे गुरु हन, जेकर तुसीं उन्हां नूं इस्लाम च ले आओगे। सूबा कश्मीर नूं जाके गल कह दी, जाओ बादशाह औरंगजेब नूं कह दिओ कि गुरु तेग बहादुर जी साडे गुरु हन, जेकर तुसीं उन्हां नूं इस्लाम विच लै आओगे असीं अपने आप इस्लाम च आ जावांगे। सूबा कश्मीर ने कश्मीर के पंडितां दा फैसला बादशाह औरंगजेब नूं सुनाउणा। बादशाह औरंगजेब बड़ा खुश होया। उसका ख्याल सी कि तेग बहादुर को मामूली जा फकीर होना है, तेग बहादुर कोई मामूली जा फकीर होना। कामा नोटां ते वोटां नाल नहीं बनदियां सज्जणों। हाँ उस मौके उन्हें हुक्मनामा जारी कर दिता। एक बंदे दे बंदा ही समझदा एक बंदे दे आउण नाल जे सारा हिंदुस्तान इस्लाम दे विच आउंदा उस बंदे नूं सदना चाहिदा है। और जना सीस जेड़े सीस ते कदी चौर झूलदे सन, एक बारी कह दे वैरू माफ करना अज तलवार दी भेट होने वास्ते तुर पए ने। पहली मिसाल है, कोई चोर चोरी करके, कोई माफ करना क्रिमिनल बंदा किसी का मर्डर करके वो लुकण की कोशिश करता। इत्थे कसूर भी कोई नहीं, पर इत्थे मेरे सतगुरु पातशाह खुद चल के बादशाह के कोल जा रहे हैं, रंगजाब के कोल जा रहे हैं। मुकदी गल की इन्हें अपने ऐदिए भेजे आनंदपुर साहब नूं कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज नूं दिल्ली दरबार विच पेश किया जाए। पर जदों औरंगजेब दे ऐदिए दिल्ली तो चले तो पातशाह माफ करना पहला ही चाले पा चुके सन। संगत नूं इकट्ठियां करके केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब की जिम्मेवारी चंगे चंगे सिखां नूं समझा के मुकदी गल की। फिर पातशाह जदों इत्थों लगे तुरन, चौजी प्रीतम बाला प्रीतम गोबिंद राय ने अगे वध के रस्ता रोक दे। आख्या पिता जी मैनू की हुक्म है, मैनू की हुक्म है। माफ करना मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने आख्या गोबिंद राय तैनू हुक्म तो समझिया नहीं, मेरे जान तो बाद तो इंज करना सारे हिंदुस्तान के दुखों नूं अपने उत्ते लै लई। माफ करना जो भी दुखी आवे
ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲਈ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋੜ ਦਈ। ਚੱਲ ਲਈ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਤੋੜ ਦਈ। ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲਈ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਰੋਗ ਤੋੜ ਦਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋੜ ਦਈ। ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋੜ ਦਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋੜ ਦਈ। ਬਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਦਲੇ, ਤੁਰਪਾ ਬਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਦਲੇ। ਤੁਰਪਾ ਬਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਦਲੇ, ਤੁਰਪਾ ਬਲ ਹੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਦਲੇ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਰਾਖੀ ਬਦਲੇ, ਤੁਰਪੇ ਬਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਦਲੇ। ਤੁਰਪੇ ਬਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਖੀ ਬਦਲੇ, ਹੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਦਲੇ, ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਦਲੇ।
बदले पवन दिल्ली से तिलक दी राखी बदले पवन दिल्ली से तिलक दी राखी बदले तिलक जजूरा का प्रभ तांका कीनो बड़ो कलू मैं साका संतां नूं आख्या साध संगत कड़िया करतार दा एक दिन है भजना संगत कड़िया संसार दा एक दिन है भजना संगत कड़िया भजना संगत कालिया जग रचना पव झूठ है ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੱਚੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਚੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਚੁੜ ਚੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆਨੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮਰਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਅਣੀ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਹਵਸ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਧੀਰਮਲ ਵਰਗੇ ਸਨ ਹੋਰ ਸਨ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰ ਇੱਕ ਆਸਾ ਮਸਤਾਨਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰੂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੁਰਖਣੀ ਜੀ ਕਰ ਆਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰੂ ਮੁਰਖਣੀ ਜੀ ਕਰ ਆਈਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਜੀ ਐਸਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲੋ
ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲੋ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਤ ਮਨਾਣੀਆਂ ਉਹ ਤੂੰ ਲਵੇ ਪਰਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਰੋਪੜ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਭਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੁੱਜਣਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਭੇਵਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ
मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज आगरे साध संगत जी पुजे। आगरे एक बाग दे विच बैठे हैं, वेखो किवें भावना पूरियां कर रहे हैं। एक गडरिया सी भेडां बकरियां चारन वाला, उहदे घर च बड़ी गरीबी सी, उहदी लड़की जवान सी, ते वो कहन लगा भी मेरे को इन्नी गरीबी, पैसा मेरे को है नहीं। तो बादशाह औरंगजेब ने डिकलेयर किया सी, अनाउंसमेंट किया सी, जिहड़ा गुरु तेग बहादुर महाराज की खबर देवे ते जां महाराज नूं सानूं दसे कि कित्थे बैठे ने, उन्होंने मुँह मंगिया इनाम दिता जाएगा। पर सत्संग महाराज उत्थे अंतरजामी गुरु तेग बहादुर जी महाराज एक बाग दे विच बैठे ने। भाई मती दास नूं अपने सज्जे हत्थ दी मुंदी उतार के ना, जिहदे ते नौवें पातशाह दा नाम लिखिया होया सी, एक बारी कह दे वैरू, ते एक दशाला दिता, आख्या जा हलवाई पासों ना मठियाई लैके आ, जदों गिरफ्तारी देनी सी। वो मुकदी गल की, सत्संग जी जदों हलवाई दे पास गया तो हलवाई कदी गडरिए दे मूँह वेखदा, फटे पुराने दे कपड़े ने, कदी वो मुंदी अल वेखदा जिहड़ी हीरियां ते लालां नाल जड़ सी, जिहदे ते पातशाह दा नाम लिखिया सी। उहनूं कहंदा मरना तू ते नाले मैनूं मराना, तैनूं पता है ये मुंदी तां सतगुरु गुरु तेग बहादुर दी है, बहादुर जी महाराज दी है। ते जेड़े गुरु दी तलाश पिछे ना बादशाह औरंगजेब दा सारा जोर लग्या होया। ते उस मौके कहन लगा मुंदी लै जा, ते जे तू नाम लेना तो जा सरकारी दरबारे तुर जा। वो इन्ने नूं साध संगत जी जेड़े कोतवाल वाले सन, पुलिस वाले सन, सदे गए। तो उन्होंने पूछा वे आ मुंदी कितों लैके आए? उन्हें आख्या देवता स्वरूप बाग दे विच एक महापुरख बैठे ने, उन्हें मुंदी दिती है, उन्हें दशाला दिता, मठियाई लैण वास्ते आया। खैर गल नवाब दे कोल पुजी, नवाब ने खैर उन्होंने मुँह मंगिया इनाम भी दिता, ते नाले कहंदा कित्थे ने वो गुरु तेग बहादुर जी ने मुंदी दिती। खैर मुकदी गल कि गुरु साहब नूं उत्थों सत्संग अरेस्ट करना, कदी मौका बनया तो दिखावांगे। जिथे कोई बारी नहीं, जिथे कोई हवा नहीं, ओए होए होए उत्थे कोशिश की जा रही है। एक सोने का चौर साहब उत्थे दे के आया सी, पटना साहब विखे एक हजूर साहब दे के आए थे। हुण कोशिश की जा रही है कि सोने का ना चौर साहब उत्थे भी दिता जाए जिथे मरदी गिरफ्तारी हुई सी। इत्थे महाराज छेवें सरूप च गुरु हरगोबिंद जी ने भाई छें वर्गे सिख नूं नवाजिया सी। इहदे नेड़े चंबेली चंबल की घाटी जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने माफ करन बहादुर शाह की मदद करके उहदे भरा तारा जहां तारा नूं मारिया सी, दिल्ली दा राज बख्शिया सी। मेरे पातशाह इस माफ करना साध संग किले वांगू गुफा दे विच लिआंदे गए, गुफा वांगू बनी हुई है। उत्थे जब पातशाह लिआंदा गया तो खबर दी कि इत्थों दिल्ली बहुत ही दूर नहीं पैंदी, घोड़ियां 150-200 किलोमीटर का रस्ता, घोड़ियां दे राही आना जाना हुंदा, मोटरां गड्डियां नहीं सन आईयां। इत्थों नवाब ने साध संग अपने नौकर बादशाह औरंगजेब कोल दिल्ली भेजे। आखे नौवें पातशाह इस समय मेरे कैदखाने में कैदी हैं, असी रखे हुए फड़ के। बादशाह औरंगजेब ने हुक्म किया भी उन्होंने दिल्ली दरबार के पेश किया जाए। साध संगत जी खैर 2 दिन का पिंड तय करने तो बाद मेरा नौवें पातशाह और सीस जदा का कदे चौर झूलते सन। माफ करना गुरु साहब जी नूं जदों उत्थे सद्या गया, मेरे पातशाह पिंजरा पता किहो जिहा सी, बंदा बह ही सकता सी, ना इधर हो सकता सी ते ना उधर हो सकता सी, ना इधर ना उधर। पहले दिन उत्थे एक भूतां दी हवेली सी, बड़ा वड्डा भूत सी, उत्थे प्रेत रहिंदा सी। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जो मरै, माफ करना जरा ध्यान देना पवेगा। 7 सर्प जोन बलबल अवतर है ते मर लग्या जी का ध्यान कहते धीआं पुत्तां चला गया, उन्होंने सूर की जोनी मिलती है। मर लग्या जी का ध्यान महल माड़ियां चला गया, अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसा दसना किया, उन्होंने प्रेत की जोनी मिलती। बहुत वड्डा प्रेत रहिंदा सी ते रात के समय वड्डे तो वड्डे गुनाहगार नूं, वड्डे तो वड्डे गुनाहगार नूं इस सात संग भूतां दी हवेली च रखिया जांदा सी। ते दिन चढ़े नूं ना
ਜਿਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਿਰੇ ਕਰੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਛਿਪਿਆ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਤ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬਦਬੂ ਹੀ ਬਦਬੂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਧਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਪਈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਪਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਤਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੋਤਰੂਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੇਤ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਰਜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਬਣਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ ਤੇ ਗੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ, ਮੁਗਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪੱਥਰ ਸਦਾ ਲਈ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਮਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਹਾਂ। ਮਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਾ ਜੂਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ,
ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ, ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਐਸੀ ਕੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੀ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜੀ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ। ਭਰਾ ਦੇ ਜੀ ਮਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਨ, ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰੂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਪ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫੋੜ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦੇਲੀ ਤੇ ਫੋੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਕੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮੇਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਮੈਂ ਪੱਟ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸੱਟ ਕੇ ਗਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਉਦਾਰ ਕਰੋ। ਆ ਗੰਨੇ ਚੂਸੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੰਨੇ ਚੂਸੇ। ਮੱਤੀ ਦਾਸ, ਸੱਤੀ ਦਾਸ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤੀ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੰਨੇ ਚੂਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਜਿਸ ਗੰਨੇ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੂਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਪੈ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਉਦਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਛਕੀ ਨਾ ਦੇਖ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਗ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚੱਲੇ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਹੇ ਅਵਰ ਨਾ ਦੱਲੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਚੂਸਿਆ ਨਾ, ਆ ਚੂਸ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਛਕ ਲੈ ਇਹਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਬਾਨ ਉਤਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰੇਤਾ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਿੰਜਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਜੰਜੂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ।
सतगुरु तेग बहादुर वर्गा सूरमा सतगुरु जमना ही नहीं कर सकती। सतगुरु तेग बहादुर वर्गा सूरमा सतगुरु जमना ही नहीं। दुआपर युग च कृष्ण महाराज ने एक द्रौपदी के परदे टके ने, पर धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्होंने भारत की धरती ते वसन वालियां करोड़ों द्रौपदियां दे परदे टके ने। मुकदी गल की सत्संग जी, अगली भलक दा आउणा मेरे पातशाह नूं बादशाह औरंगजेब दी कोर्ट दे विच पेश करना, कचहरी च पेश करना। इन्हें महाराज दा सत्कार बड़ा कीता। कादे लई कि किसी तरीके नाल इस्लाम नूं धारण कर लैण। उच्ची थां ते बिठाया, नाल ये गल कही हुण तुहानूं सिर्फ तुहाडे सिख ही तुहानूं मनदे ने, कुछ हिंदू मनदे ने, पर जेकर तुसी मेरियां दो शर्तां ने, इस्लाम नूं कबूल कर लवो ते तुसी माफ़ करना सारा हिंदुस्तान तुहाडी माफ़ करना पूजा करेगा, थां ते तुहाडा सत्कार होवेगा। मेरे पातशाह दे सवाल जवाब बादशाह औरंगजेब दे नाल ये अगली विचार कल नूं कीती जावेगी। तेग बहादुर हिंद दी चादर जे ना दिल्ली जांदे, अज सिखां दे हिंदुआं दे गल जंजू न हुंदे, सिख ना गातरे पाउंदे। तोड़ के सतगुरु दिल्ली दे वल बच्चा बच्चा रोया सी। सतगुरु तेग बहादुर वर्गा सतगुरु ना कोई होया ना होया सी। माफ़ करना नौवां गुरु ना दिल्ली विच सीस दिंदा, सारा हिंदुस्तान अज पाकिस्तान हुंदा। बैठा दिल्ली दे तख्त ते कोई मोमन खान हुंदा। माफ़ करना मोमन खान हुंदा, बैठा दिल्ली दे तख्त ते कोई मोमन खान। अज दिल्ली दे तख्त ते माफ़ करना नौवां गुरु ना दिल्ली विच सीस दिंदा। माफ़ करना सारा हिंदुस्तान अज पाकिस्तान हुंदा। लाल किले ते झूलदा चन्न तारा, बैठा दिल्ली दे तख्त ते कोई मोमन खान हुंदा। गल खत्म हो जाती इंसानियत दी, हर बंदा ही उत्थे शैतान हुंदा। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज कुछ सवाल ते जवाब हुंदे ने जी। ये जे हर बंदे दी जिंदगी च आ जाण तो दुनिया देवतियां दी बन सकती है। एक पासे सच है जी, एक पासे झूठ है जी, एक पासे धर्म है जी, एक पासे अधर्म है, एक पासे पुण्य है, एक पासे पाप है, एक पासे जुल्म है, एक पासे दया है। माफ़ करना कल नूं साध संगत एक पासे जबर है, दूजे पासे सबर है। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज खालसा जी बादशाह औरंगजेब और जिहदे सामने किसी की जबान नहीं सी खुलती। एक बारी कह दे वैर जबान नहीं सी खुलती। मुकदी गल की ना सुन सुन के लोकी कंबदे सन। हाँ मेरे पातशाह दा बादशाह औरंगजेब नूं जाके कुछ समझाउण दी दे यतन करने, पर पत्थर दिलां ते की असर होया करदा है। मीम अकल ना आउंदी है ना मूर्खां नूं, भावें कोल बहाल के दसीए जी। मुकदी गल की अगली विचार कल नूं कीती जाएगी। सारियां संगतां कल दा प्रोग्राम नौवें पातशाह दी पावन पवित्र शहीदी नूं समर्पित परसों रात दे कीर्तन तो बाद किते फिर मौका बनिया आप जी दे दर्शन करांगे। 2-3 वारी आए तो समा थोड़ा सी कुछ इस वारी प्रोग्राम यह लिखिया गया कि कुछ समा साड़ी कमाई पैसे नहीं हैं। एक बारी कह दे वैरू साड़ी कमाई आउंदे ने जांदे ने, देख लो तुसी करके। ये सवेरे किसी की तली ते ने, दोपहरे किसी की तली ते ने, शाम नूं किसी दे हत्थ ते ने, सवेरे किसी दे हत्थ ते ने, कल नूं किसी दे होर दे हत्थ ते होणगे। पर आड़ा समा ये अज भी तुहाडे नाल है, ये इत्थे भी तुहाडे नाल है, ये कल भी तुहाडे नाल है, ये उत्थे भी तुहाडे नाल है। जरा पढ़ो जी इत्थे उत्थे रखवाला, सारे पढ़ो इत्थे उत्थे, इत्थे उत्थे रखवाला, प्रभ सतगुरु दीन दयाला। माफ़ करना ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे। इहाँ उहाँ जो काम तेरे, जेड़ा इस दुनिया च भी तेरे काम होना ते अगली दुनिया विच भी तेरे काम होना। कीर्तन निर्मोलक हीरा, साहिब गुणी हीरा। खैर
कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना। मुक्ति गल की साध संगत जी इस समय नूं गुरु चरणा च लाओ, अंजाई ने जान दो बहुता समा गुरु चरणा च लाया करो। हुण गुरु स्तोत्र पढ़ाया जाएगा, उस तो बाद अरदास होवेगी। खैर साध संगत जी वध तो सा रुत्तां आउंदियां ने, रुत्तां जांदियां ने, समय निकल जांदे ने, जांदे नूं कोई चीज़ थिर नहीं रहिंदी, पर जिहड़ा समा गुरु चरनां दे विच लाया हुंदा है ये बंदा ये समा हमेशा बंदे दे नाल रहिंदा है। साध संगत जी तन है तन है तन है गुरु नानक साहब जी तन है। तन है गुरु अमृत जी तन है। तन है गुरु अमृत जी तन है। तन है गुरु अर्जुन साहब जी तन है। तन है गुरु सर्वभूत तन है। तन है गुरु पीरियार राघव तन है। तन है गुरु पीरियार कृष्ण तन है। तन है गुरु तेग बहादुर तन है। तन है गुरु गोविंद सिंह जी तन है। तन है गुरु ग्रंथ साहब जी तन है। तन है तेरा पंथ खालसा। तन है तेरी साध संगत जी तन है। सतनाम श्री वाहिगुरु बोल। वाहिगुरु 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 बोल। वाहिगुरु 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 बोल।
ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜੀਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਰਦਾਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਇਸਲਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉਲਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਊ ਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਲ ਵਗੈਰਾ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਜਰਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਭਾਜਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੰਗਜੀਤ। ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਿਧਰੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 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 ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 20-25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਦਿਆਵੈ ਤਾਏ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਮ ਆ ਕੇ ਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹੀ ਰੋਜ਼ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਦੇ ਵਹਿਰੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ